صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصله والساهل ما قد تعوّك يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مولاك يا ربي صل على محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله ويبقى لكتاب الله محمد ابن عبد الله ويبقى لكتاب الله عليك قبة الخضراء تجاهد في سبيل الله عليك قبة الخضراء تجاهد في سبيل الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهان المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق الحكمة وطاع عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه وما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكلاف الوجود وطردت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الله 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 صبح بدا طلعتي والليل دجا وفرته الصبح بدا من طلعتي والليل دجا وفرته الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب وانور هذا الحبيب على ندي السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود لله على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله 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 يا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا
الحكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ولي أمة تأنيسا لجنبها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممنون. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. شرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجلى. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ضربوا على المثاني فانذروا اليوم نظرا واستمتعوا بجمال فانظر بالحسن تبارا. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. مرحبا مرحبا يا حسيني يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا رب فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واغفرنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
أكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ المقدار عنا من صلاة والسلام مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur adunya wadin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Para pencinta Nabi Muhammad SAW, para ulama, para habaib, para ustadz, para kiai, wabil khusus kepada guru kita Al-Habib Jindan bin Novel bin Jindan yang insyaallah sedang dalam perjalanan menuju ke sini, dan yang terhormat guru-guru tetap pengisi di Masjid Permata Kolbu Syekh Ahmad Al-Misri, pengisi kajian Senin malam Selasa yang sudah alhamdulillah hadir, dan ada Ustadz Yusri Haka sebagai pengisi kajian Sabtu subuh yang insyaallah sedang menuju ke sini, dan Ustadz Ahmad Bayadoh sebagai pengisi tetap Rotib Al-Hadad setiap malam Jumat, dan Ustadz Ferry Aziz yang berhalangan hadir sebagai pengisi kajian tafsir Rabu malam Kamis. Selanjutnya Ustadz Abdul Syukur sebagai pengisi kajian Rabu malam insyaallah dalam perjalanan. Ustadz Muhammad Toharudin alhamdulillah sudah hadir bersama kita, beliau mengisi kajian Rabu malam Kamis. Lalu Ustadz Ahmad Syuti pengisi kajian Rabu malam Kamis, dan yang terakhir Ustadz Helmi Yusuf Sekretaris Umum FKMM. Dan yang terhormat Ketua DKM Bapak Haji Lukman Lubis dan para pengurus Yayasan Insan Permata Kolbu dan para jamaah hadirin dan hadirat di malam yang mulia ini. Alhamdulillah tadi kita telah mendengarkan pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW ala tim Hadroh Burdatul Mustafa pimpinan oleh Ustadz Lutfi. Sebelumnya kami ingatkan kembali untuk para jamaah agar menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak dan memakai masker demi kelangsungan acara. Untuk kaca selanjutnya pembacaan ayat suci dari Al-Quran oleh Ustadz Fitroh Alawi. Untuk Ustadz Fitroh Alawi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن محمد رسول الله والذين معه أشداء تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا
سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, sambutan dari Ketua Panitia sekaligus Ketua DKM Masjid Permata Kolbu oleh Bapak Haji Lukman Lubis, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walau la hawla wa quwwata illa billah amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kullama sakaru asyakirun wa sholli ala sayyidina Muhammad ghafala anhu al-ghafilun. Yang terhormat Bapak-bapak pengurus Yayasan Masjid Permata Kolbu, yang terhormat Bapak-bapak pembina DKM Masjid Permata Kolbu, dan juga Bapak-bapak pengurus DKM Permata Kolbu. Dan tidak kalah pentingnya kami ucapkan hormat kepada guru-guru kami yang selama ini membimbing di Masjid Permata Kolbu, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ada di sini saya Ahmad Al-Misri, ada Ustadz Toharudin, ada Ustadz Syukur, ada Peri Ajis, ada juga Ustadz Yusri yang dalam perjalanan insya Allah nanti akan bergabung kepada kita semua. Pertama-tama saya sebagai Ketua DKM mengucapkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita masih diberikan sisa umur dan kita bisa melaksanakan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia ya yang sangat bekerja keras
ya bil khusus ya antum Irhaq, juga Akbar, juga saudara Adit, dan juga Kim, dan yang lain-lain yang tidak sebutkan satu persatu. Tapi saya sangat bangga dan bahagia kepada mereka begitu mereka bersusah payah ya untuk sehingga terlaksananya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu pada malam ini. Dan juga tidak kalah penting saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu Masjid Permata Kolbu yang kalau pemilih pun selalu diunggulkan, itu namanya mak-mak gitu ya. Jadi kita juga luar biasa dukungan dari mak-mak kita di Masjid Permata Kolbu. Tanpa mereka juga mungkin acara ini tidak akan semeriah ini gitu ya. Tapi juga tidak kalah pentingnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada bil khusus atau bil khusus warga muslim Komplek Permada Mediterania yang telah memberi dukungannya sehingga acaranya juga terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kami sebagai ketua dan juga sebagai pelaksana mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ya, inilah bapak-bapak yang bisa kami apakan, kami hidangkan atau kami laksanakan. Apabila ada pelayanan kami yang kurang berkenan di bapak-bapak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena memang manusia itu tempatnya salah dan kami tidak bisa artinya memuaskan semua yang keinginan bapak-bapak. Dengan peringatan Maulid ini mungkin kita ambil satu hikmahnya ya. Nanti ada ustadz-ustadz kita yang akan menyampaikan. Tapi saya pikir perlu sampaikan juga bahwa sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang dalam bahasa Indonesianya sesungguhnya di dalam hati Rasulullah itu ada suri teladan yang baik bagi mereka yang memohon rahmat dari Allah. Jadi sebenarnya bahwa suri teladan itu ada di dalam Nabi kita SAW. Ya, jadi Rasulullah SAW harus menjadi idola bagi kita. Ini yang menurut saya sekarang ini tidak menjadi idola gitu. Ya, mestinya dalam peringatan Maulid ini kita harus kembali merenung bagaimana kita supaya mengikuti Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW itu sebelum jadi Nabi pun Rasulullah itu sudah mempunyai akhlak yang baik. Jadi di kalangan Arab, orang Arab juga sebelum beliau jadi Nabi sudah disebutkan Al-Amin. Ya, setelah jadi Nabi juga beliau juga mendapat pengakuan. Dan pengakuan itu tidak hanya dari manusia yang beragama Islam saja. Beliau juga dapat pengakuan ya dari kalangan-kalangan non-Islam atau kalangan barat. Yang seperti kita tahu di dalam buku 100 tokoh yang punya pengaruh, beliau ditempatkan di dalam posisi pertama sebagai yang tokoh yang berpengaruh di dunia. Ya, itu pengakuan dari manusia. Ya, dan juga ada pengakuan dari Allah sendiri bahwa beliau itu adalah manusia terbaik. Manusia terbaik sejak Nabi Adam sampai di akhir kiamat. Rasulullah itu adalah manusia yang terbaik gitu. Ya, jadi pengakuan itu datang dari masyarakat sendiri, dari manusia dan dari Allah. Ya, dan kalau udah kita dipuji oleh Allah, kalaupun nggak dipuji oleh manusia itu pasti akan mulia. Sebaliknya juga kalau kita dipuji oleh manusia tapi Allah nggak muji, itu nggak akan mulia gitu. Ya, jadi marilah dalam memperingati Maulid ini, mari kita idolakan kembali Rasulullah SAW. Ya, cara mengidolakannya berarti kita harus mengikuti supaya kita selamat dunia akhirat. Jadi sebenarnya gampang kalau kita mau jadi selamat dunia akhirat. Ciplak aja itu bagaimana akhlak Rasulullah. Ya, kita ikuti bagaimana Rasulullah berkata, bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah membina hubungan sesama manusia, dan juga bagaimana Rasulullah meningkatkan atau beribadah kepada Allah. Jadi dengan kita ikutin aja cara beliau berkata, cara beliau makan, cara beliau berhubungan sama manusia, dan cara beliau bagaimana meningkatkan ibadah, insya Allah kita tidak akan celaka. Karena tidak ada satu langkah Rasulullah pun yang celaka. Maka untuk itu saya himbau kepada diri saya dan kita semua, marilah dengan hikmah Maulid ini kita menjadikan Rasulullah sebagai idola kita, ya, supaya kita jadi selamat dunia akhirat. Ya, barangkali itu yang bisa sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah itu adalah kesalahan sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk selanjutnya, sambutan perwakilan guru tetap Masjid Permata Kolbu oleh Ustadz Yusri Haka. Untuk Ustadz Yusri Haka kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Syekh Ahmad Al-Misri, Al-Mukarram Kiai Haji Thaharuddin, serta para asatizah lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi mahabbah dan ta'zim kami kepada mereka semua. Para hadirin hadirat jamaah Majelis Maulid Masjid Permata Kolbu yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dapat hadir di rumah Allah yang suci ini dalam rangka mengikuti kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang biasa kita berkumpul di sini setiap Senin malam mengikuti kajian yang dibimbing oleh Syekh Ahmad Al-Misri. Namun pada malam hari ini khusus diadakan peringatan Maulid sebagai bagian dari cinta kita kepada beliau. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya tidak ada dalam acara saya mesti bicara di sini, ya. Saya baru datang karena ada kajian yang biasa saya lakukan di Masjid Al-Muharram Kompleks Setnek Kidodol, ya. Jadi memang agak sulit saya untuk datang lebih awal gitu ya, karena memang kajian rutin itu ya tidak bisa saya tinggalkan. Dan satu kehormatan bagi saya mewakili Dewan Guru yang aktif memberikan kajian di masjid ini. Sebetulnya ada yang lebih layak, guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Thaharuddin, ya. Tapi karena mungkin saya secara umur lebih tua kali, jadi karena lebih tua maka diminta untuk menyampaikan kata sambutan mewakili guru-guru yang ada di sini. Ya. Peringatan Maulid atau Maulud? Nah, asal jangan mulutan aja. Ya, Maulid, Maulud. Ya. Kalau Maulud itu berarti kita memperingati tokoh yang dilahirkan, ya, tokohnya. Kalau Maulid kita memperingati peristiwanya, ya, peristiwa kelahiran sang tokoh. Jadi dua-duanya benar, ya. Mau disebut peringatan Maulid
boleh, mau disebut peringatan Maulud boleh, ya, secara kaidah bahasa Arab ya tidak salah itu. Ya. Peringatan Maulid ini dengan tokoh yang kita peringati merupakan tokoh yang sangat besar, ya, sangat agung gitu. Dan itu dibuktikan oleh banyak orang. Boleh saya sebut, ya, kalau dari kalangan umat Islam, tokoh-tokoh Islam yang mengagungkan beliau, ya pantaslah gitu, ya, sangat wajar. Tapi Nabi besar Muhammad SAW juga sangat dihormati oleh kalangan-kalangan di luar Islam. Ya. Ada salah satu contoh dalam satu perpustakaan online, ya, yaitu Arizona.com. Itu kalau kita masukkan kata Muhammad the Prophet, maka akan muncul kurang lebih judul buku tentang Muhammad itu sebanyak 5.950 buku judul. Ya. Ini berarti sesuatu yang luar biasa. Dan belum pernah ada seorang tokoh yang pernah tampil dalam kancah sejarah dunia itu ditulis oleh begitu banyak orang dengan judul yang juga banyak. Bayangkan, itu hanya yang memakai bahasa Inggris. Kalau dibuka lagi judul-judul buku yang menggunakan bahasa Arab, entah berapa ribu lagi. Yang menggunakan bahasa Belanda entah ada berapa, yang menggunakan bahasa Jerman ada berapa, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Ini menggambarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memang tokoh yang pantas untuk dijadikan sebagai uswatun hasanah. Ya. Kemudian yang lain lagi, ada seorang penulis Bednaz Shaw, ya, Bednaz Shaw dalam sebuah tulisannya beliau mengatakan seandainya Muhammad kembali dilahirkan pada abad ini, kata beliau, maka seluruh persoalan dunia akan terselesaikan. Akan terselesaikan, ya. Ini sebuah pengakuan. Begitupun Will Durant, ya, Will Durant itu dalam satu bukunya beliau mengatakan bahwa Muhammad adalah tokoh sejarah yang tidak pernah ada orang yang bisa menyamai beliau. Ini sejarawan Amerika Serikat dengan pengakuan yang jujur beliau mengatakan bahwa Muhammad ini adalah satu-satunya tokoh sejarah yang paling bisa dicontoh kesuksesannya. Ya. Dan yang paling terkenal mungkin yang udah umum dikenal oleh kita yaitu Michael Hart, ya, dengan bukunya 100 orang paling berpengaruh di dunia ini. Beliau itu meneliti tidak pendek waktunya, meneliti pribadi-pribadi tokoh-tokoh dunia, itu beliau membutuhkan waktu 28 tahun. Ternyata yang dia temukan adalah tokoh dunia terbaik adalah Nabi Muhammad SAW, maka beliau ditempatkan di nomor 1. Dan ketika beliau sampaikan, ya, ketika beliau sampaikan penelitiannya di sebuah kegiatan yang resmi ilmiah di London,
ya. Itu banyak yang protes. Kenapa Muhammad mesti ditempatkan sebagai yang nomor satu? Ya, kenapa bukan yang lain? Dia menjawab bahwa ini hasil penelitian yang panjang 28 tahun dan tidak mungkin, kata beliau, enggak mungkin Muhammad itu orang yang berbohong, karena tidak mungkin seorang pendusta mempunyai pengikut lebih dari 1,5 miliar orang. Gak mungkin, ya. Nah, ini merupakan satu penguat buat kita di saat memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, bahwa kita ini sedang mengenang, memperingati perjuangan tokoh yang luar biasa. Adapun ketika banyak orang juga yang merendahkan beliau, ya itu biasa, ya. Bahkan sejak beliau berjuang di Mekah, yang menindas beliau, yang menyepelekan beliau, itu pun banyak, ya. Kita sering baca sejarah itu, ya, dilempar pakai kotoran gitu kan, ya, macam-macam itu. Kemudian diancam untuk ditimpa dengan batu besar gitu, ya. Bahkan di era berikutnya, di era modern ini, ada, kalau kita buka kitab yang ditulis oleh Syekh Rashid Ridha, ya, Muhammad Rasulullah SAW, di situ ada bagian yang Syekh Rashid Ridha menceritakan apa? Ada seorang orientalis Perancis yang mengatakan bahwa Muhammad itu mendapatkan gelar Al-Amin bukan karena dia itu adalah tokoh yang memang dipercaya oleh masyarakatnya, ya. Ini orang cukup cerdas. Apa dikatakan? Muhammad itu mendapatkan gelar Al-Amin karena ibunya Aminah. Kalau orang berpikir sepintas mungkin mengiyakan, oh iya, ibunya Aminah, maka Nabi Muhammad dapat gelar Al-Amin, ya. Tapi oleh Syekh Rashid Ridha dikatakan bahwa pendapat ini justru dipatahkan oleh orientalis dari Prancis yang lain yang mengatakan, oh itu salah, ya. Itu dipatahkan anggapan tersebut, sehingga diakui bahwa memang Muhammad adalah tokoh yang sangat dipercaya di saat beliau hidup bersama masyarakat di kota Makkah atau Madinah. Hadirin hadirat yang saya hormati, ya. Mungkin kita sudah sering, ya, mengikuti kegiatan semacam ini, kegiatan Maulid, berpuluh kali kita mengikuti kegiatan ini, ya. Tapi sebetulnya sayang kalau ternyata kita memperingati seorang tokoh yang besar, panutan kita, uswah kita, ternyata dalam kehidupan keseharian kita jauh dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya. Ini kan kita Maulid nih, sampai jam berapa mungkin kita nggak tahu. Nanti gimana besok subuhnya, gitu. Jamaah nggak subuhnya. Jadi kalau kita memperingati Maulid, ternyata jamaah subuh kita kemudian kita tidak laksanakan, kemudian juga jamaah sholat yang lain kita tidak laksanakan, kita tidak memakmurkan masjid, ya bukannya sih enggak punya arti peringatan macam ini, tapi kok kesannya justru tidak mencerminkan mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Hadirin yang saya hormati, ya. Jadi kalau kita saat ini, ya, justru saya begini, saya melihat sekarang ini yang kurang dari kita adalah kajian sirah nabawiyah. Ini yang rasa kurang, ya. Sehingga sifat-sifat Rasul, sifat-sifat mulia Rasul itu jarang kita kaji gitu, jarang kita kaji, ya. Tuh. Mungkin lebih banyak yang kenal tokoh-tokoh drakor kali, ya. Iya.
Oh, drama Korea itu udah apal-apal bener itu, tahu jalan ceritanya. Gitu. Tapi ketokohan Rasul kenapa banyak kita nggak ketahui? Karena memang sirah nabawiyah itu jarang kita kaji. Padahal kita sekarang ini butuh uswah, butuh panutan, butuh orang yang memang kita jadikan sebagai contoh kehidupan yang baik untuk kita. Ya. Jadi ada lagi nih, sejarawan mengatakan Rasulullah SAW dilihat dari aspek manapun dia itu selalu terpuji. Ya, masa kanak-kanaknya, masa remajanya, masa dewasanya, masa ketika dia berdakwah dengan rumah tangganya, persahabatan dengan teman-teman, itu semuanya jadi contoh, jadi uswah. Enggak ada yang jelek satupun. Ya. Mungkin ibu-ibu ada yang tahu kali. Itu Nabi Muhammad itu pernah dalam satu peristiwa setelah satu peperangan beliau menikah ya dengan Sofia, dan ketika dia akan berangkat bersama Sofia sambil dihijab dengan kain hijab, itu ketika Sofia mau naik ke onta, itu Nabi menyediakan pahanya sebagai pancalan. Gitu. Romantisnya begitu kan? Romantisnya begitu. Ya. Jadi begitu begitu tingginya perhatian beliau kepada perempuan, yang saat itu di zaman di mana perempuan dilecehkan, itu Rasul mengangkat dari perempuan sampai begitu tuh. Ya, sampai seperti itu. Ya, saya kira nanti penceramah lebih banyak akan menyampaikan hal ini ya. Maksud saya marilah kita kembali setelah memperingati Maulid ini, hidupkan masjid-masjid, hidupkan musola-musola dengan sholat berjamaah, kegiatan taklim, ya semua kegiatan yang berkaitan dengan dakwah Islamiyah itu mesti disemarakkan, ya. Jangan Maulidnya rame, ngajinya sepi, kan nggak pas ini. Maulidnya rame, masjidnya sepi, tidak ada kegiatan. Wah, itu tidak kita harapkan. Ya, inilah sekedar apa yang perlu saya sampaikan mewakili daripada Dewan Guru yang ada di sini. Ya, cuma satu harapan saya, ayo kita takmirkan masjid-masjid kita, musola-musola kita dengan berbagai kegiatan, ya, baik itu sholat berjamaah, kemudian pengajian-pengajian. Mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang memberikan manfaat bagi kita semua, terutama kalau kita memang ingin memperjuangkan Islam tetap ada di negara ini, ya, itu modalnya. Suburkan pendidikan, suburkan taklim, suburkan kebersamaan, ya, itu yang mesti kita hidupkan, ya. Sebagai penutup, kita masih ingat bagaimana seorang yang memusuhi Islam mengatakan bahwa Islam bisa bangkit, ya, kalau jamaah subuhnya udah kayak Jumatan, ya, jamaah subuhnya udah kayak Jumatan, itu Islam bisa bangkit kembali seperti dahulu, ya. Ini diucapkan oleh pertama kali tahun 70 oleh Perdana Menteri Israel Golda Meir, seorang perempuan, ya, dia mengatakan begitu. Betul, nanti orang-orang Islam akan memburu orang Yahudi, tapi nanti kalau umat Islam sholat jamaahnya udah kayak subuhnya itu udah kayak Jumatan, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya pribadi, ya, agar kita semua kembali ke masjid, kembali ke musola, takmirkan masjid dan musola. Insya Allah Allah akan memberikan perlindungan kepada kita dan kepada agama kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حبيب سلام عليك صلاة